ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مکہ مسجد میں ہزاروں مسلمانوں نے سیاہ پٹی باندھ کر نماز جمعہ کی ادا اور وقف ترمیم بل کے خلاف پرامن کیا احتجاج۔ اسد الدین اویسی نے بھی اپنے ہاتھ پر سیاہ پٹی باندھ کر پرامن درج کروایا احتجاج۔ سرکاری ملازمین کے ڈی اے میں 2% کا اضافہ، مرکزی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ عمران پرتاپ گڑھی کے خلاف گجرات کے جام نگر میں درج مقدمہ خارج، سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین نے شاہی مسجد باغ عام میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے وقف بل کے خلاف درج کروایا احتجاج۔ کل بھی شب قدر مل سکتی ہے، لہٰذا عبادت کریں، اسد الدین اویسی کی اپیل۔ رات میں کھانا کھا کر سو جانے والے 3 بچوں کی صبح موت، تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں افسوسناک واقعہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ وقف بل کے خلاف تلنگانہ سمیت ملک بھر میں پرامن احتجاج، مجوزہ بل کو واپس لینے کا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد سمیت دیگر شہر کی مساجد میں آج ہزاروں مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کی نماز سیاہ پٹیاں باندھ کر ادا کی تاکہ وقف ترمیم بل کے خلاف اپنے احتجاج کا اظہار کر سکیں۔ اس موقع پر مکہ مسجد کے اطراف سخت سیکورٹی تعینات رہی۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ ترمیمی بل وقف جائیدادوں کے تحفظ کے خلاف ہے اور اس کے ذریعے ان کے حقوق کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ احتجاجی نمازیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کو فوری واپس لے اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں۔ مکہ مسجد حیدرآباد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شرکت کی اور ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر نماز ادا کی۔ یہ اقدام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف بل کے خلاف دی گئی احتجاجی کال کے تحت کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کہنا ہے کہ مجوزہ وقف بل مسلم وقف جائیدادوں کے تحفظ کے خلاف ہے اور اس سے وقف املاک پر سرکاری کنٹرول بڑھایا جائے گا۔ مسلم قیادت نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کو واپس لیں کیونکہ اس سے وقف اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ مہنگائی بھتہ ڈی اے میں 2% کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی کابینہ کے اس فیصلے سے تقریباً 1.15 کروڑ ملازمین کو فائدہ پہنچے گا، جن میں 50 لاکھ موجودہ سرکاری ملازمین اور 65 لاکھ پینشنرز شامل ہیں۔ ڈی اے میں اضافے کے بعد بنیادی تنخواہ 53% سے بڑھ کر 55% ہو جائے گی۔ اس سے قبل اکتوبر 2024 میں حکومت نے ڈی اے میں 3% کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد یہ 50% سے بڑھ کر 53% ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس میں اضافے کے ساتھ یہ مزید 55% تک پہنچ گیا ہے۔ اگادی تہوار سے پہلے اس فیصلے پر ملازمین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پینشنرز کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تلنگانہ اسمبلی میں ایک تاریخی لمحہ پیش آیا جب مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر کے دوران افطار کیا۔ اسی طرح مجلس کے دیگر ارکان اسمبلی نے بھی اسمبلی میں افطار کیا۔
آج تک اسمبلی میں کسی لیڈر نے افطار نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر اکبر اویسی نے نہ صرف اپنے مذہبی فرائض کو ادا کیا بلکہ اس اقدام سے عوام کی خدمات کا بھی پیغام دیا۔ بابو اور نیتیش مسلمانوں کو ریزرویشن دے رہے ہیں تو ان کا سپورٹ لے کر آپ اپنی گورنمنٹ کو چلاتے ہیں۔ حکومت ہونا ہے تو سپورٹ لینا ہے، تو آپ بول دو نیتیش کو، آپ بول دو پاسوان کو، آپ بول دو چندرا بابو نائیڈو کو، تم بی سی کے لسٹ میں سے مسلمانوں کو نکال دو، اور جب تک نہیں نکالیں گے ہم تمہارا سپورٹ نہیں لیں گے حکومت چلانے کے لیے۔ بولو نا ایسا، یہ نہیں بولتے۔ سر if you could just give me some few seconds, sir, I'll just break my fast, sir. So continuing with this, sir, I would like to give the details, sir. Bihar, I have said, sir. In Delhi also, 58 BCs are there. In that, 29 are Muslim. In Goa, سپریم کورٹ نے کانگریس کے راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گڑھی کو بڑی راحت دیتے ہوئے گجرات کے جام نگر میں ان کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا۔ یہ مقدمہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا جس پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر کرنے کا الزام تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ پوسٹ میں ایسا کوئی مواد نہیں تھا۔ عدالت نے اظہار رائے کی آزادی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد مقدمات سے شہریوں کی آزادی محدود نہیں کی جانی چاہیے۔ اس فیصلے کو آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا عمران پرتاپ گڑھی نے خیر مقدم کیا۔ وقف بل کے خلاف خاموش احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے اپنے ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر شاہی مسجد باغ عام میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی۔ اسی طرح دیگر نمازیوں نے بھی اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر نماز ادا کی اور وقف بل کی مخالفت کا اظہار کیا۔ اس احتجاجی اقدام کے ذریعے نمازیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم وقف جائزوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور مجوزہ بل کو واپس لے۔ کون سا نیکی کا کام مل جائے، کون سا بھلائی کا کام مل جائے۔ آج ماہ سیام کے جمعۃ الوداع آخری جمعہ، اس موقع پر جو موجودہ پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل جو پیش کیا گیا اس کے پرامن احتجاج کے طور پر جمہوریت کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کی، سارے ہندوستان کی امت مسلمان کی آواز اس کو ایوانوں تک، پارلیمنٹ تک، سپریم کورٹ تک اور مرکزی حکومت تک پہنچانے کے لیے شریعت کو بچانے کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر جو نماز کے بعد تمام ہندوستان کے مسلیان جو جمعۃ الوداع کو جائیں گے وہ لوگ اپنے ہاتھ کو کالی سیاہ پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کروائیں گے تاکہ اس ملک کی حکومت کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اس ترمیمی بل کے ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں، اور کیونکہ نہ صرف ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اوقافی جائیدادیں اللہ کی امانت ہے۔ اس کی حکومت ہو چاہے وقف بورڈ اس کے نگران کار ہے، تو اس کی مسلمان اس کو بچانے کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد وقف کیے ہیں جائیدادیں، اس کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آج ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑے گی تو ہم سڑکوں پہ اتریں گے، اس سے آگے بھی اگر ہم ضرورت پڑیں گے تو ہم جیل بھرنے کے لیے بھی تیار ہے، کسی بھی حد تک کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں تلنگانہ وقف بورڈ واحد وقف بورڈ ہے سب سے پہلے ہندوستان میں جو اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے بورڈ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے ایک بل ریزولوشن پاس کر کے ہم نے جے پی سی کو بھیجا ہے۔ جے پی سی جس طریقے سے دوہرا رویہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے طور پر جو جوائنٹ جے پی سی میں جو دوسرے پارٹیوں کے لوگوں کی رائے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جس ریکمنڈ کیے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں جو سیکولر جماعتیں ہیں وہ جماعتیں اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو بل کو پاس ہونے سے روکیں گے، اور ہم کو امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو پاس ہونے سے روکے گا اور اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کرے گا۔ آج اس احتجاج پرامن احتجاج میں جو لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، شرکت کی ہیں، اپنی کالی پٹی باندھ کر اپنے ہاتھوں کو جو احتجاج درج کروایا ہے، ان تمام لوگوں کو میں ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تلنگانہ اسمبلی میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گجرات میں بی جے پی حکومت ہے اور وہاں مسلمانوں کو بی سی میں شامل کیا گیا، مگر تلنگانہ میں بی جے پی لیڈرز اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اکبر اویسی نے تلنگانہ میں موجودہ فرقہ وارانہ اور معاشرتی تقسیم پر بی جے پی پر تنقید کی اور کہا کہ اگر گجرات میں مسلمانوں کو بی سی میں شامل کر کے سماجی انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے تو تلنگانہ میں بھی اسی اصول کو اپنایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پسماندہ مسلمان اب سے نہیں پہلے سے ہی بی سی کیٹیگری میں شامل ہے۔ آپ دیکھیے سر، گجرات میں مودی صاحب کی حکومت تھی، چیف منسٹر تھے، اور وہاں پہ مسلمان بی سی میں ہیں، لیکن تلنگانہ میں کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں، مسلمان بی سی میں نہیں آ سکتے۔ کیا ہے بتائیے سر؟ شاید برابر یہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں، اور یہاں تلنگانہ میں اگر ریزرویشن دیا گیا ہے تو سر اکنامیکل، سوشل اور پولیٹیکل بیکورڈنس کو دیکھ کر دیا گیا، ریلیجن کے بنیاد پہ نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پہ صرف بی سیز کو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ لیکن میں کہوں گا کہ میں یہاں کھڑے رہ کر ایک بی سی کا لیڈر بن کر بی سی کے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا، لڑتا رہوں گا، اور بی سیز کو اور مسلمانوں کو ایک جگہ رکھوں گا۔ بی جے پی کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے سر۔ اینڈ گوئنگ فردر ایڈ سر، میں جب یہ کہہ رہا ہوں یہ بات سر، تو میں یہ بھی بات ضرور کہنا چاہتے ہوئے I would conclude sir. Sir, I may also point out the central government has enacted Constitution 102nd Amendment Act in August 2018 sir, which inter alia snatched away the state role in identifying the backward classes. حیدرآباد میں مسجد میر وزیر علی سے جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شب قدر کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ شب قدر کسی بھی تاخرات میں مل سکتی ہے، اس لیے عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دنیاوی چیزوں کے لیے لوگ کسی بھی جگہ جانے کو تیار ہوتے ہیں، مگر آخرت کی کامیابی کے لیے وہ جوش نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان کے ایک جاننے والے دوست کا اچانک انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ کل کی تاخرات ہے، ہفتے کی رات بھی تاخرات ہے، کل بھی شب قدر مل سکتی ہے ہم کو، تو اس لیے یہ نہیں کہ بھائی 27 کی شب ہم وزیر علی کی مسجد میں کھاٹے ماتا ہوا سمندر تھا، ہم تمام یہاں جمع ہوئے، الحمدللہ تہجد کی نماز ہوئی ماشاءاللہ۔ مگر میرے بھائی، اگر کوئی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ فلاں جگہ بہت اچھی حلیم ملتی ہے، آپ آ کے کل کھا لو، تو میں آپ کو آنے والے 10 سال تک ڈبل حلیم دوں گا۔ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اگر کوئی بولے گا کہ فلاں دکان پہ آ کے آپ ایک بار کپڑا لے لو، میں 2 سال تک فری کپڑے دوں گا۔ میرے بھائی، آپ ضرور جائیں گے، مگر یہاں پر معاملہ 2 سال کا نہیں، یہاں پر معاملہ 1000 برس کا، 1000 برس کا، 82 ایئرس۔ اگر آپ تاخرات میں اٹھ کے عبادت کر لی اور شب قدر آپ کو اور ہم کو الحمدللہ مل گئی، تو پھر سوچیے آپ، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں شاستری پورم میں ہمارے دوست حبیب صاحب عرب تھے، ہر نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرتے تھے، ہم لوگ ملتے تھے ان سے۔ کل معلوم ہوا مجھے دلی سے آنے کے بعد کہ کل فجر کی نماز پڑھ کے آ کے سوئے مسجد سے، اور جب ظہر سے پہلے گھر میں اٹھانے گئے تو معلوم ہوا ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یاد رکھیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ گیا زمانہ کہ نہیں بھائی، ابھی تو میں اتنے سال کا ہوں، 65-70 جی لوں گا۔ اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اچانک موت بھی نہیں ہونا کسی،
बल्कि मौलाना बैठे हुए हैं शब्बीर मोल साहब, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अचानक मौत नहीं होने की दुआ करो, पानी में डूब कर मरने नहीं होने की दुआ करो, आग में जलकर मरने की दुआ करो कि आग से ना जले। मगर जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि आज है तो नहीं मालूम सुबह तक कुछ होगा नहीं होगा। तो इन मरहलों को, इन कीमती लम्हों को इसका सही फायदा उठाएं। दूसरी अहम बात की है कि ये नुज़ुल कुरान का महीना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी और रसूलों को मौजज़े दिए, और वो मौजज़े इस लिहाज से दिए कि उस जमाने में क्या हालात थे। उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने समझाने के लिए हमको बताया कि जिस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भिजाया, उस जमाने में जादूगरों का जादू बड़ा उरूज पर था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसाए मूसा दिया कि जब वो आसा अपना जादूगरों के जादू के सामने डालते तो वो अज़दहा बन जाता और उनका जादू खत्म हो जाता। जिस जमाने में अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, वो जमाना फन तिब का जमाना था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने हाथ को किसी नाबीना या अंधे के आंख पर लगाते तो उसके आंख में बीनाई आ जाती। जिस जमाने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो फसाहत और बलागत के उरूज का जमाना था। अरबों को ये बड़ा जाम था कि हमारी जबान बड़ी अच्छी है और पूरी दुनिया गूंगी है, अजमी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया और सबसे बड़ा मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कुरान करीम का। और कुरान करीम उस वक्त से ये ऐलान कर रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक आयात बनाकर लेकर आओ। कुरान करीम का चैलेंज जिनों को भी है, इंसानों को भी है, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर कुरान पर लाओ, एक आयात बनाकर लाओ। ना उस वक्त किसी ने इस चैलेंज को कबूल किया, ना आज इस चैलेंज का जवाब दे सकेंगे, ना सुबह क़यामत तक इसका जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ये कोई लिखने वाला नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और ये चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो चांद पर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। ये चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो समंदर की तह में खाक को तलाश कर रहे हैं, मगर इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दे सकता कुरान करीम। मस्जिद गफ्फारिया याकूतपुर हैदराबाद में आज बाद नमाज जुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ बिल के खिलाफ हाथों पर काली पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद इकरामुद्दीन इमाम व खतीब मस्जिद गफ्फारिया ने कहा कि वक्फ बोर्ड में हुकूमत की या किसी की भी मदाखलत गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क की आवाम को गुमराह करने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे हालात पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मुंतखबा हुकूमत किसी एक मज़हब की नहीं बल्कि सब की होती है, लिहाजा सब के साथ इंसाफ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी सदर ख्वाजा मसूद अली, मोतमद कमेटी सैयद शुजाउद्दीन, खाजिन कमेटी हिदायतुर्रहमान व दीगर मुसल्लियान मस्जिद भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद गफ्फारिया कोचे दारात जंग अंदरून याकूतपुरा हैदराबाद तेलंगाना। आज हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि तमाम तंजीमों की एक नुमाइंदा जमात है, उसकी तरफ से ऐलान किया गया था कि वक्फ बिल के खिलाफ जो कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों की मस्जिदों, उनके कब्रस्तानों, उनके दरगाहों पर कब्जा जमाने के लिए लेकर आई है, उस बिल के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर खामोश एहतिजाज करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद गफ्फारिया की इंतजामी कमेटी में सदर साहब हैं, मोतमद साहब हैं, खाजिन साहब हैं, दीगर तमाम जिम्मेदारान और तमाम मुसल्लियान यहाँ मौजूद हैं। उन सब ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ को लब्बैक कहा और अपनी तरफ से खामोश एहतिजाज दर्ज करवाने के लिए आज जुमातुल विदा की नमाज के बाद हम यहाँ खड़े हैं। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और इस मुल्क के तमाम सेकुलर पार्टीज जो उसका साथ दे रही हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है वो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। और ये मुल्क हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से, दस्तूर से चलता है। जाहिर है कि किसी की मनमानी से नहीं चलता।
वक्फ बोर्ड मुसलमानों का जाती मामला है। ये इससे ना किसी सरकार का कोई ताल्लुक है, ना किसी और का किसी का कोई ताल्लुक है। जैसे हमारे मुल्क में रहने वाले जो दीगर मजाहिब के लोग हैं, उनके अपने अपने जो वक्फ बोर्ड होते हैं, उसके अंदर कोई मुसलमान इंटरफियर नहीं हो सकता। ऐसे ही मुसलमानों के जाती मामलात में किसी का इंटरफियर, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मामला नहीं है, बल्कि इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको बराबर के हुकूक देता है, उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी साजिश है। और हुकूमत हिंद वक्तन फौक्तन मुल्क के लोगों का जहन भटकाने के लिए जो मुल्क के असल मसाइल हैं, बेरोजगारी, और इस मुल्क का असल मसला है महंगाई, इस मुल्क का असल मसला है जीडीपी में ग्रोथ ना होना और रुपये का डॉलर के मुकाबले में गिरते चले जाना, ये मुल्क के अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे मसाइल हुकूमत खड़ी करती है। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह के चीजों से कब तक मुल्क के आवाम को बहकाया जा सकता है। हम हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस लें। मुसलमानों के जो हुकूक हैं, इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं मुसलमान, उनके हक के लिए भी हुकूमत काम करे, क्योंकि हुकूमत जो मुंतखब होती है वो किसी एक मसलक, किसी एक मजहब के लिए नहीं होती, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की तरफ से होती है। मैं हमारे मस्जिद गफ्फारिया की कमेटी का भी और तमाम मुसल्लियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां खड़े होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहा। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर भैंसा के तमाम मुसलमानों ने नमाज जुमा के मौके पर वक्फ तरमीम बिल और मरकज़ी हुकूमत के ज़ालिमाना क़ानून के ख़िलाफ़ शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए अपने हाथों पर सियाह पट्टी बांध कर नमाज जुमा अदा किए और खामोश एहतजाज दर्ज करवाते वक्फ तरमीम बिल के ज़ालिमाना क़ानून को वापस लेने का मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मस्जिद पंजशा में मुस्लिम पर्सनल की आवाज़ पर, उनके पैगाम पर तमाम बस्ती में काले पट्टियाँ बांध कर हुकूमत हिंद के सामने ये एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है कि तमाम मुसलमान हिंद इस बिल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और उसको हमारे ख़िलाफ़, मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ तसव्वुर करते हैं। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से सख्त तरीन मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस लेकर मुस्लिम उम्मा के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करने की फ़िक्र करें। और इस वक्त मुल्क के माहौल पुरअमन है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बिल के ज़रिए से मुसलमानों की जायदादों पर कब्ज़ा करके मुस्लिम उम्मा को बेचैन किया जाए। ज़ाहिर बात है, जब ऐसे क़वानीन काले किस्म के बनाकर और किसी एक तबके को, एक कम्युनिटी को अगर निशाना बनाया जाएगा तो ये दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है और हमारे अपने मुल्क की तहज़ीब के भी ख़िलाफ़ है। हमारे बड़ों ने अनथक कोशिशें जारी रखी हुई हैं। आज हम काले पट्टियाँ बांध कर ये एहतजाज कर रहे हैं। कल अगर मैदान अमल में निकल कर भी हमको अगर कुछ कर दिखाना पड़ेगा तो कर दिखाएंगे ज़रूर, मगर उससे पहले हुकूमत हिंद को होश के नाखून लेने चाहिए कि कहीं इसके ज़रिए से पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसकी हुकूमत ही खुद ज़िम्मेदार होंगी। लिहाजा फिर एक बार हम तमाम मुसलमान भैंसा की जानिब से, मस्जिद पंजशा की जानिब से मुतालबा करते हैं कि उस बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए और मुसलमानों के दिलों को सुकून पहुँचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के अमीनपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही घर के 3 बच्चों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जबकि इनकी मां शदीद पेट के दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मां की हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमीनपुर के राघवेंद्रा कॉलोनी में रहने वाले चिन्नैया, इनकी बीवी राजिता और 3 बच्चे साई कृष्णा 12 साला, मधुप्रिया 10 साला और गौतम 8 साला एक साथ मुकीम है। चिन्नैया वाटर टैंकर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे पूरे ख़ानदान ने घर में खाना खाया। चिन्नैया ने दाल चावल खाया, जबकि बीवी और बच्चों ने दही चावल खाया। बादशाह चिन्नैया अपने काम के लिए चला गया। रात 11 बजे जब वो वापस आया तो इस वक्त बच्चे सो रहे थे, जबकि रात 3 बजे राजिता को अचानक शदीद पेट में दर्द होने लगा, जिस पर मुकामी अफराद की मदद से इसे खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके बाद जब बच्चों को देखा गया तो वो तीनों बेहोश पड़े थे। बाद में मालूम हुआ कि इनकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है और इस वाक़े के पीछे मुमकिन वजूहात का जायज़ा ले रही है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी समेत मुल्क भर में वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जबकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर गुलबर्गा की मस्जिद ज़हरा के मुसल्लियों ने निसार मोइन की क़ियादत में भरपूर मुजाहरा किया। माहिरीन क़ानून और मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को आईनी हक़ूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया, क्योंकि यह वक्फ जायज़ों को सरकारी तहवील में लेने की कोशिश है। मुल्क भर में मुसलमानों ने हिंद जुमअतुल विदा के मौके पर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हुकूमत से इसकी वापसी का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जानिसार मोइन, तेलंगाना फ्रीडम फाइटर, तमाम गुलबर्गा के गयूर मुसलमानों की जानिब से आप तमाम से मुअद्दबाना अपील और एक पुरअमन की गुजारिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ के गयूर मुसलमान हर एतबार से अपनी क़ुरबानियों को हर वक्त हर लम्हा लब्बैक कहा है। यहाँ की गुलबर्गा की तालीम, दरस तदरीस और यहाँ की अवाम की पुरसकून फ़िज़ा में जो आज की जो बिल है उससे बहुत दिलों को ठेस पहुँची है, जिसकी वजह से दिल आज़ारी का जवाब हम और यहाँ की अवाम पुरअमन एहतजाज के साथ तमाम मुसलमानों के साथ हम आज हुकूमत को ये अपनी अपील करते हैं कि हमारी इस अपील को दर्दमंदाना अपील समझकर इस पर मुअद्दबाना फ़ैसला करें। मुसलमानों की जानिब से यहाँ करीम कॉलोनी में मस्जिद अकबरी के अंदर मुसलमानों की तरफ से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर वक़्फ़ तरमीमी बिल को ला करके मुसलमानों को बेचैन करने की कोशिश की जा रही है, ये खुल्ला शरीयत में मुदाखलत है और ये जो हमारा दस्तूर हमें आज़ादी देता है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है और इससे हमारे मसाजिद, मदारिस को और क़ब्रिस्तानों को खुल्ला नुकसान पहुँचाने की एक साजिश है और हम तमाम मुसलमान इसको हरगिज़ भी कबूल नहीं करेंगे और 1% भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सब मिल कर के जो है मुल्क के हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, एक खुल्ला शरीयत में मुदाखलत है। हम पुरज़ोर अंदाज में इसकी मुखालफत करते हैं और फ़ौरन इस बिल को वापस लिया जाए। अल्लाह ताला हम इस मुल्क की और मुसलमानों की हिफाजत करें। एक ऐलान किया गया और इसकी हम भरपूर तायद करते हैं कि वक्फ तरमीम बिल 2024 जो पेश किया गया है हम उसका सख्ती से मुखालफत करते हैं और उसी के एहतजाज, उसी की मुखालफत में हम यहाँ पर अपने बाजू पर पट्टी बांध कर जमा हुए हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये इस सियाह कानून को वापस लें। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मक्का मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने सियाह पट्टी बांध कर नमाज जुमा की अदा और वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ पुरअमन किया एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने हाथ पर सियाह पट्टी बांधकर पुरअमन दर्ज करवाया एहतजाज। सरकारी मुलाजिमीन के DA में 2% का इजाफा, मरकज़ी हुकूमत का बड़ा फैसला। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमा खारिज, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आम में नमाज जुमा अदा करते हुए वक्फ बिल के खिलाफ दर्ज करवाया एहतजाज। कल भी शब क़द्र मिल सकती है, लिहाजा इबादत करें, असदुद्दीन ओवैसी की अपील। रात में खाना खाकर सो जाने वाले 3 बच्चों की सुबह मौत, तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में अफसोसनाक वाक़या, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। वक्फ बिल के ख़िलाफ़ तेलंगाना समेत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज, मुजव्विज़ा बिल को वापस लेने का मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद।
مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا